어는 사과 하나, 어떤 식당 하나와 같이 정해지지 않은 아무거나 한 개의 의미를 나타내요. 대화에서 처음 이야기할 때 정해지지 않은 어떤 하나를 의미할 때 사용되고, 더는 그 사과, 그 식당과 같이 그라고 정해진 의미를 나타내요. 대화에서 듣는 너도 알고 말하는 나도 확실히 알고 있는 명사 앞에서 이야기한 것을 다시 이야기할 때 사용됩니다. 아침으로 사과 하나를 먹었는데 그 사과는 정말 맛있었어. I had an apple for breakfast. The apple was very delicious. 어제 어떤 식당에 갔는데 그 식당 정말 좋더라. I went to a restaurant yesterday. The restaurant was really nice. 괜찮은 식당 있으면 추천해 주시겠어요? Can you recommend a good restaurant? 어떤 하나의 특정한 것, 구체적인 것을 생각하고 이야기할 때는 더를 사용하는데요. 이게 내가 전에 언급했던 그 커피야와 같이 내가 전에 언급했었던 구체적인 특정한 커피를 이야기할 때, 이게 내가 전에 추천했었던 그 책이야 라고 이야기할 때 내가 전에 추천을 했었던 바로 그 책이야 라는 것을 표현을 할 때 더를 함께 사용하여 표현합니다. 이게 내가 전에 언급했던 그 커피야. This is the coffee that I mentioned before. This is the coffee that I mentioned before. 이게 내가 전에 추천했던 그 책이야. This is the book that I recommended before. This is the book that I recommended before. 나 감기에 걸렸어 라고 이야기할 때에는 a cold를 사용할까요? the cold를 사용할까요? 감기는 여러 바이러스 중에서 어떤 하나에 걸리는 것이어서 정해지지 않은 어떤 하나를 가리키는 a를 사용하여 a cold로 표현합니다. 반면 독감이 걸렸어 라고 이야기할 때는 독감은 특정한 유형의 특정 바이러스에 걸리는 것으로 특정한 것을 가리킬 때 사용하는 the를 사용하여서 the flu로 표현합니다. 나 감기에 걸렸어. I caught a cold. I caught a cold. I caught a cold. 나 독감 걸렸어. I caught the flu. I caught the flu. I caught the flu. 불 좀 꺼줄래? 라고 이야기를 하는 상황에서는 그 방에 있는 불을 꺼달라고 하는 상황이 명확합니다. 또한 어떤 가게에서 매니저와 이야기를 하고 싶을 때 매니저와 이야기를 좀 할 수 있을까요? 라고 할 때 그 매니저는 그 가게의 매니저를 의미합니다. 이와 같이 이야기를 하는 상황에서 의미하는 것이 무엇인지 혹은 의미하는 사람이 누구인지 명확할 때에는 정해진 것의 의미를 담은 더를 함께 사용하여 표현합니다. 불 좀 꺼줄래요? Can you turn off the light please? Can you turn off the light please? 문 좀 닫아 주실 수 있나요? Could you close the door please? Could you close the door please? 매니저와 이야기를 좀 하고 싶습니다. I'd like to speak to the manager please. I'd like to speak to the manager please. 은행 가야 돼. 우체국 가야 돼. 역에 가야 돼. 라고 이야기를 할 때 보통 한 마을에는 은행이나 우체국, 역 등은 하나 정도 있어서 그 의미하는 장소가 명확하다고 여겨지기 때문에 정해진 명확한 것을 나타낼 때 사용하는 the를 함께 사용하여 표현합니다. 나 은행 가야 돼. I have to go to the bank. I have to go to the bank. 우체국에 가야 돼. I have to go to the post office. I have to go to the post office. 역에 어떻게 가는지 알려주실 수 있나요? Can you tell me how to get to the station? Can you tell me how to get to the station? 병원에 간다고 이야기를 할 때 몸이 좋지 않아서 일반적으로 예약한 진료 시간에 평소에 보통 진료를 받으러 가는 그 의사 선생님을 만나서 상담이나 치료를 받으러 간다는 것을 의미하는 경우에는 go to see the
doctor이라고 표현을 하고 응급 상황이거나 사고 등이 나서 부상자가 병원으로 가는 경우와 같이 예약 없이 긴급한 의료 서비스를 받거나 의사와의 상담 외에 검사, 입원, 수술 등을 위해서 혹은 병문안을 위해서 병원으로 가는 경우에는 go to the hospital로 표현합니다. 목이 아파요. 병원에 가봐야 할 것 같아요. I have a sore throat. I think I should go to see the doctor. 사고 후에 그 사람은 병원으로 실려갔어요. He was taken to the hospital after the accident. 대한민국의 수도, 지구, 태양, 달, 세계에서 가장 긴 강 등은 유일한 것들로 하나밖에 없는데요. 이와 같이 하나밖에 없어서 유일한 것들은 정해진의 의미가 있는 더와 함께 사용합니다. 서울은 대한민국의 수도입니다. Seoul is the capital of Korea. Seoul is the capital of Korea. 지구는 태양 주위를 돌고 달은 지구 주위를 돕니다. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. 세계에서 가장 긴 강은 무엇입니까? What is the longest river in the world? What is the longest river in the world? 하늘, 바다, 땅, 시골, 환경은 영어로 표현할 때 the를 붙여서 the sky, the sea, the ocean, the ground, the country, the environment로 표현합니다. 하늘에 구름 좀 봐. Look at the clouds in the sky. 바람이 없어서 바다가 엄청 잔잔했어요. There was no wind, so the sea was very calm. 우리는 바닷가로 산책하러 갔어요. We went for a walk by the ocean. 땅에 앉지 마세요. Do not sit down on the ground. 저는 시골에서 살고 싶어요. I'd like to live in the country. 우리는 환경을 보호해야만 해요. We must protect the environment. Space는 두 가지의 의미로 사용될 수 있는데요. 지구 밖에 있는 우주의 의미로 사용될 때에는 더를 붙이지 않고 space만을 사용하고 비어있는 공간의 의미로 사용될 때에는 더를 붙여줍니다. 당신은 우주 여행을 하고 싶으신가요? Would you like to travel in space? Would you like to travel in space? Would you like to travel in space? 그 공간은 내 차를 주차하기에 충분하지 않아요. The space is not enough to park my car. The space is not enough to park my car. The space is not enough to park my car. 공통된 것이나 동일한 것을 표현하면서 같은의 의미를 나타내는 same은 더와 함께 쓰여서 the same으로 사용됩니다. 우리는 음식 취향이 같아요. We have the same taste in food. 우리는 음악 취향이 같습니다. We have the same taste in music. 우리는 영화 취향이 같습니다. We have the same taste in movies. 우리는 패션 취향이 같아요. We have the same taste in fashion. 에밀리와 나는 같은 신발을 샀어요. Emily and I bought the same pair of shoes. 다니엘과 에밀리는 같은 시간에 도착했어요. Daniel and Emily arrived at the same time. 라디오를 듣는다고 할 때에는 더를 붙여서 listen to the radio로 표현하고 텔레비전을 본다고 할 때에는 더를 붙이지 않고 watch television, watch TV로 표현합니다. 텔레비전을 본다, 텔레비전에서 하는 프로그램을 본다는 의미로 텔레비전이 쓸 때에는 더를 사용하지 않지만 텔레비전 좀 꺼줄래요? 처럼 텔레비전의 의미가 텔레비전 기계 자체를 의미할 때에는 더를 붙여서 표현합니다. 라디오 자주 들으세요? Do you often listen to the radio? 저는 라디오 듣는 거 좋아해요. I like to listen to the radio. 텔레비전 자주 보세요.
Do you often watch TV? 저는 텔레비전 보는 거 좋아해요. I like to watch TV. 텔레비전 좀 꺼줄래요? Can you turn off the television, please? 아침 식사 breakfast, 점심 식사 lunch, 저녁 식사 dinner과 같은 식사 이름 앞에는 보통 더를 붙이지 않습니다. 하지만 식사 이름 앞에 멋진 nice와 같이 식사가 어땠는지를 표현해주는 말과 같이 사용될 때에는 어를 함께 사용하여 표현합니다. 아침 먹었어요. Did you have breakfast? Did you have breakfast? 점심 뭐 먹었어요? What did you have for lunch? What did you have for lunch? 저녁 식사 메뉴가 뭐예요? What's for dinner? What's for dinner? 우리는 아주 멋진 저녁 식사를 했어요. We had a very nice dinner. We had a very nice dinner. 공항의 몇 번 게이트, 호텔의 방 호수나 책의 페이지, 옷이나 신발의 사이즈 등과 같이 게이트, 방, 페이지, 사이즈 뒤에 숫자를 같이 말할 때에는 앞에 더를 함께 사용하지 않습니다. 서울로 가는 456 항공편이 현재 9번 게이트에서 탑승하고 있습니다. Flight 456 to Seoul is now boarding at gate 9. 301호에서 묵고 있어요. I'm staying in room 301. 15쪽을 읽으세요. Read page 15. 이 신발 10 사이즈가 있나요? Do you have these shoes in size 10? 학교를 생각하면 보통 떠오르는 생각은 학생이 공부를 하러 가는 곳이라는 일반적인 이미지가 떠오르는데요. 이와 같이 학교의 본래의 목적의 의미를 담은 학생이 공부하러 학교를 간다는 의미를 담아서 표현을 할 때는 더를 붙이지 않고 school만을 사용을 하고 아이를 데리러 학교에 간다든지 학부모로서 선생님을 만나러 학교에 간다든지 하는 경우와 같이 어떤 특정한 한 학교의 장소의 의미를 나타낼 때는 더를 붙여서 the school로 표현합니다. 에밀리는 매일 아침 일찍 학교에 가요. Emily goes to school early every morning. 에밀리 데리러 학교에 가야 해요. I have to go to the school to pick up Emily. 교회에 간다라고 할 때 일반적으로 떠오르는 의미인 예배를 드리러 종교적 활동을 위해서 교회로 간다고 할 때에는 더를 붙이지 않고 church만을 사용을 하고 종교적인 활동을 하러 가는 게 아닌 그 외의 목적으로 그 교회의 건물, 장소를 방문한다는 의미를 담아서 표현을 할 때는 더를 붙여서 the church로 표현합니다. 우리는 일요일마다 교회에 가요. We go to church every Sunday. We go to church every Sunday. 우리는 사진을 찍으러 그 교회에 갔어요. We went to the church to take some pictures. We went to the church to take some pictures. 잠을 자러 가다 취침하다는 영어로 어떻게 표현할까요? Go to bed로 bed 앞에 더를 사용하지 않는데요. 이때는 침대로 가는 목적이 원래의 침대의 기능인 잠을 자러 간다라는 의미를 나타내기 때문에 본래의 목적을 위해서 그곳으로 간다는 의미를 나타낼 때에는 더를 사용하지 않고 go to bed로 표현합니다. the bed를 사용하게 되면 이때 침대는 잠을 자는 곳이라는 의미를 나타내는 것이 아니라 가구의 한 종류인 그 침대, 그 물건, 그 장소의 의미를 나타내게 됩니다. 이제 자러 갈 시간이야. It's time to go to bed now. 잘 준비됐나요? Are you ready to go to bed? 자러 가야겠어요. I think I should go to bed. 나는 침대 위에 앉았어요. I sat down on the bed. I sat down on the bed. 일하러 가다, 출근하다, 일을 시작하다, 일을 마치다와 같은 표현은 일, 직장, 업무의 의미를 가진 work를 사용하는데요.
일반적인 의미의 일, 직장을 의미할 때에는 더를 붙이지 않고 표현합니다. work 앞에 더를 사용하면 일반적인 의미의 일, 직장이 아니라 어떤 특정한 그 일의 의미를 나타내게 됩니다. 이번 주말에 출근해야 해요. I have to go to work this weekend. 몇 시에 출근하나요? What time do you get to work? 보통 아침 몇 시에 일 시작해요? What time do you usually start work in the morning? 보통 몇 시에 일 끝나요? What time do you usually finish work? 어젯밤에 그 일을 했어요. I did the work last night. I did the work last night. 늦었어. 집에 가자. 집에 갈 시간이야. 여행하는 것도 좋지만 집만한 곳이 없어. 라고 이야기를 할 때 집은 일반적으로 단순히 집이라는 건물의 형태만을 의미하는 것이 아니라 사람, 가족들이 함께 생활하는 주거지의 개념이 연상되는데요. 이런 일반적인 추상적인 개념으로 사용되는 집은 home으로 표현하고 일반적인 집의 개념을 나타내기 때문에 더를 함께 사용하지 않습니다. 늦었어. 집에 가자. It's late. Let's go home. 집에 갈 시간이야. It's time to go home. 여행하는 것도 좋지만 집만한 곳이 없어. It's nice to travel, but there's no place like home. 나는 개를 무서워해요 라고 이야기하면 이때 개는 어떤 특정한 부류의 개를 가리키는 것이 아니라 일반적인 개들은 모두 무서워한다는 의미를 나타내죠. 또한 한국 음식 좋아하세요? 라고 이야기할 때에도 어떤 특정한 종류의 한국 음식을 의미하는 것이 아니라 일반적으로 한국 음식으로 불리는 음식 모두를 나타내게 됩니다. 이와 같이 사람이나 사물에 관한 이야기를 할 때 어떤 특정한 부류를 나타내는 것이 아니라 일반적인 통칭의 개념을 이야기할 때에는 더를 사용하지 않습니다. 나는 개를 무서워해요. I'm afraid of dogs. 한국 음식 좋아하세요? Do you like Korean food? 커피 좋아하세요? Do you like coffee? 저는 사과를 좋아해요. I like apples. 사과는 몸에 좋아요. Apples are good for you. 일반적인 개념을 나타내는 것이 아닌 어떤 특정한 것이나 특정한 사람을 의미할 때에는 특정한 그의 의미가 있는 더를 함께 사용하여 표현합니다. 나는 종종 음악을 들어요. I often listen to music. 그 영화는 그렇게 좋진 않았는데 그 음악은 좋더라. The movie wasn't very good, but I liked the music. 설탕은 그렇게 몸에 좋진 않아. Sugar isn't very good for you. 설탕 좀 주시겠어요? Can you pass the sugar, please? 커피 좋아하세요? Do you like coffee? 저녁 식사 후에 마신 커피 괜찮았어요? Did you like the coffee we had after dinner? The giraffe is the tallest of all animals는 길이는 모든 동물들 중에서 가장 키가 커요 라는 의미를 나타내는데요. 이때 the giraffe는 어떤 한 기린, 한 마리를 지칭하여 그 기린이라는 의미가 아니라 기린이라는 동물의 부류는과 같이 한 부류를 나타냅니다. 이와 같이 동물의 한 특정한 부류나 기계의 한 특정한 부류, 화폐 단위의 한 특정한 부류 또는 악기의 한 특정한 부류를 나타낼 때에는 더 플러스 단수명사 형태를 사용하여 그 부류의 의미를 나타낼 수 있습니다. 길이는 모든 동물들 중에서 가장 키가 커요. The giraffe is the tallest of all animals. 달러는 미국의 화폐 단위입니다. The dollar is the currency of the United States. 스마트폰은 언제 발명되었나요? When was the smartphone invented? 기타 칠 수 있어요? Can you play the guitar? 더 플러스 사람의 상태를 나타내는 형용사를 사용하면 그 형용사의 의미를 지닌 사람들이라는 의미를 나타내는데요. 젊은이들과 노인들, 부자와 가난한 사람들, 실업자와 노숙자와 같이 주로 경제적, 사회적으로
특정 그룹의 사람들로 명확하게 구분할 수 있을 때에 주로 더 플러스 형용사를 사용하여 어떠한 사람들의 의미를 나타냅니다. 젊은이들은 내일의 희망입니다. The young are the hope of tomorrow. 노인들은 지혜와 경험이 풍부합니다. The old have a wealth of wisdom and experience. 부자들은 더 부유해지고 가난한 사람들은 더 가난해집니다. The rich get richer and the poor get poorer. 실업자들은 희망을 잃고 있습니다. The unemployed are losing hope. 노숙자들은 정부로부터 더 많은 도움이 필요합니다. The homeless need more help from the government.